आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद चारोटी राज्य गोटे केन्द्रशासित अंचलर विधानसभा निर्वाचन गणति प्रक्रिया जारी। स्वाधीनता परठारु प्रथम थर लगी पश्चिमबंग सरकार गठन करने जाउची बीजेपी। आसाम पुडुचेरी रे बीजेपी, केरल रे यूडीएफ और तमिलनाडु रे टीवीके बहुमत हासिल। पश्चिमबंगवासींकर समस्त स्वप्न और आकांक्षा को पूरण करने दिगरे बीजेपी प्रतिबद्ध बोली प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति। भारत जापान अर्थनैतिक संपर्क को अधिक सशक्त करने दिगरे प्रतिबद्धता दोहराइले दुई देश। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिर मैच रे लखनऊ सुपर जायंट्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला मुंबई इंडियंस। पश्चिमबंग, आसाम, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी विधानसभा निर्वाचन गणति प्रक्रिया जारी रही। मिलिथिबा सूचना अनुसार पश्चिमबंग, आसाम और पुडुचेरी रे बीजेपी आगुआ रही। सेहिभଳି तमिलनाडु रे विशिष्ट अभिनेता विजयंकर टीवीके दल को सफलता मिलिबारे लागिछि। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ केरल रे आगुआ थिबा जणा पड़िछि। एतद्व्यतीत गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड रे अनुष्ठित विधानसभा उपनिर्वाचन रे बीजेपी गोटी लेखाए आसन रे विजयी होइथिबा बेले कर्णाटकर आसनटी कांग्रेस को मिलिछि। स्वाधीनता परठारु प्रथम थर लगी बीजेपी पश्चिमबंग सरकार गठन करी इतिहास सृष्टि करने को जाउछि। राज्य में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया पर अनुष्ठित प्रथम विधानसभा निर्वाचन में गत 15 वर्ष धरी शासन करुवा तृणमूल कांग्रेस पराजय होछि। पश्चिमबंगर मोट 293टी विधानसभा आसन मध्यरु 104टी आसनर फलाफल घोषणा करा जायछि। बीजेपी सेथिमध्यरु 72टी रे विजयी होइथिबा बेले तृणमूल कांग्रेस को 29टी मिलिछि। याछड़ा बीजेपी 132टी आसन रे आगुआ थिबा बेले 54टी आसन रे टीएमसी आगुआ रहिछि। कांग्रेस, सीपीएम एवं अन्यान्य गोटे लेखाए आसन रे आगुआ थिबा जणा पड़िछि। भवानीपुर निर्वाचन मंडल में मुख्यमंत्री तथा टीएमसी नेता ममता बनर्जी तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी तथा बीजेपी शुभेन्दु अधिकारी ठारू आगुआ रही। तेबे नंदीग्राम आसन में शुभेन्दु अधिकारी आगुआ थिबा जणा पड़िछि। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर निर्वाचन मंडल में तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी सुब्रत मैत्रଙ୍କ ठारू पछुआ थिबा जणा पड़िछि। आसाम रे बीजेपी तृतीय थर लगी क्षमता हासिल निमंते एक ऐतिहासिक विजय दिगरे अग्रगति करुवा जना जायछि। मोट 126टी विधानसभा आसन मध्यरु एपर्यंत घोषणा करा जायथिबा 101टी आसनरु बीजेपी 73टी हासिल करिछि। एथिसहित एहार मेंट दल आसाम गण परिषद 6टी रे विजयी होइथिबा बेले 8टी सीट बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट हातेछि। अन्य पक्षरे कांग्रेस को 7टी, एआईयूडीएफ, राइजर दल एवं टीएमसी को गोटे लेखाए सीट मिली। बीजेपी हितेन्द्रनाथ गोस्वामी आसाम कांग्रेस सभापति गौरव गोगोई को जोरहाट आसन में परास्त करछन्ते। छड़ा बीजेपी 9टी रे आगुआ थिबा बेले यार सहयोगी दल एजेपी 3टी रे और बीपीएफ 2टी रे आगुआ थिबा जणा पड़िछि। कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूडीएफ केरल मोट 140टी विधानसभा आसन मध्यरु 69 रे विजय लाभ करिछि। मुख्यमंत्री तथा सीपीआईएम नेता पिनाराई विजयन धर्मदाम विधानसभा निर्वाचन मंडल रे 19,000 ऊर्ध्व भोट रे तांको कांग्रेस प्रतिद्वंदी वीपी अब्दुल रशीद को परास्त करिसंते। सेहिबळी पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा बीजेपी राज्य सभापति राजीव चंद्रशेखर नेमम विधानसभा निर्वाचन मंडल रे 4,000 अधिक भोट रे सीपीआईएम नेता वी शिभांकुटी को परास्त करिसंते। तमिलनाडु रे विशिष्ट अभिनेता विजयंकर नेतृत्वाधीन टीवीके राज्य विधानसभा निर्वाचन में एकक दल भाव सफलता हासिल करिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार मोट 234टी आसन मध्यरु टीवीके 75टी रे आगुआ थिबा बेले 33टी रे विजय हासिल करिछि। सेहिभଳି मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का नेतृत्वाधीन डीएमके 49टी रे आगुआ रहिथिबा बेले 9टी आसन हासिल करिछि। अन्य पक्षरे एआईडीएमके 6टी आसन मिलिथिबा बेले 40टी रे आगुआ थिबा जणा पड़िछि। पुडुचेरी रे एन रंगास्वामी एआईएनआरसी नेतृत्वाधीन एनडीए पुनश्च क्षमता को फेरिबार आशा करा जाउछि। एही केन्द्रशासित अंचलर मोट 30टी विधानसभा आसन मध्यरु एआईएनआरसी को 9टी आसन मिलिथिबा बेले 2टी रे आगुआ रहिछि। सेहिभଳି बीजेपी 2टी आसन रे विजयी होई अन्य 2टी रे आगुआ रहितबा जणा पड़िछि। अन्य पक्षरे एआईडीएमके एवं कांग्रेस गोटे लेखाए आसन रे आगुआ रहिछन्ति।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ସମ୍ପ୍ରତି 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ସଫଳତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। 2026 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଜନଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ସୁଶାସନ ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନୀତିକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଜେପିକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜନାଦେଶ ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜନୀତି, ସୁଶାସନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜନାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା କର୍ମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ବଳିଦାନ ବିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହା ବିଜୟ ବୋଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭାବାବେଗର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିର ସୁଶାସନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ତଥା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁଡିଏଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଆଜି ଜାପାନର ସାଂସଦ ତଥା ଏଲ୍ଡିପିର ନୀତି ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟାଗାୟୋକି ଓବାୟାସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଜାପାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଭାଗିଦାରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ତଥା ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଔଷଧ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରୁ ଜାପାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦିଗରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଆସାମ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଜେପି, କେରଳରେ ୟୁଡିଏଫ୍ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେର ବହୁମତ ହାସଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି।
ଏବଂ आईपीएल क्रिकेटर आज मैच रे लखनऊ सुपर जायंट्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला मुंबई इंडियंस। संवाद शेष होला।